بسم الله الرحمن الرحيم. خصوصا سيدنا وحبيبنا شفيع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله على آله وصحبه وبارك وسلم، ولجميع أرواح آله وأزواجه وأهل بيت رسول الله أجمعين، ولجميع لأرواح أصحاب رسول الله خصوصا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وأرواح البركة صحابة رسول الله أجمعين، التابعين ومن تبعهم بإحسان وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح آبائنا وخلنا الأنبياء والمرسلين، وأرواح ملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وأرواح الأربعة الإمام المجتهدين المقلدين في الدين والدنيا والآخرة، ولجميع أرواح الأولياء ومشايخنا وأولياء والشهداء الصالحين، خصوصا أهل الدرك وأهل البكي وأهل المعلى وأهل الأهد وأهل البدر، ولجميع أرواح الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها، لصاحب الحول للإمام الحافظ السيد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي صاحب سمت الضرار وسمت الحبيب أنيس، وأخيه الحبيب أحمد بن الحبيب علوي بن علي الحبسي، ولجميع أرواح مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا، خصوصا أستاذنا مربي الحبيب علي بن محمد بعبود، والحبيب محمد بن حسين بن علي بعبود، والحبيب محمد الباقر الأطاس، والحبيب شيخ عبد الدين بن حسين بن شاب، وأولادهم وأزواجهم وذرياتهم ومن انتسب إليه وأصولهم وفرهم، ثم خصوصا لصاحب الكتاب الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رضي الله عنه، والإمام شيخ محمد بن عمر النووي رضي الله عنه، ولجميع أرواح والدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم. sebutkan nama arwah masing-masing. ولجميع أرواح المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورهم خفرة من خفر النار، واجعل قبورهم نورا هدى يتلألأ بين أيديهم، واجعل قبورهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم، واجعل قبورهم بالماء والبرد والثلج، ويعيد علينا يا الله من الحاضرين من بركتهم وأصارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية الفتوح والمنوح والرسوح وسلاح الجسد والروح وتوبة النسوح ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. العاظم نية ولا كل نية صالحة، وعلى من هو بأسلافنا صالحين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن تعلم وتعليم والانتفاع والنفع والمذكرة والتذكير لله تعالى يا ظاهر يا باطن، أسره لنا ظاهر والباطن، يا علم سر منا لا تهتكي ستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكلنا حيث كنا. ربي اصلح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا وظهرنا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله على آله وصحبه وبارك وسلم. مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في الملة، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد أحبائي الكرام عباد الله الصالحين حبايب الشرفاء أساتذة الفضلاء الحاضرين أباؤنا الكرام الأعزاء الحاضرين والمحبين والمستمعين rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita ditakdirkan kembali dapat berkumpul di majlis sebagaimana biasanya ya. Kalau kata manusia, orang buat baik sama kita, dihitung perbuatan baik kita sama orang. Ya, kita baik orang hitung. Ya, dihitung orang baik banget nih, insyaallah. Masa iya gue jahatin, masa iya gitu. Sebab hari ini banyak orang yang udah dibaikin pun berbuat jahat, jahatin orang yang baik. Paham nggak saudara? Ya udah ditolong, tapi ternyata dia nyakitin orang yang ditolong, yang nolong. Nah saudara, kalau kita sadar punya muh, punya his, punya zok, punya muh, punya his, punya zok, ya, punya akal, punya perasaan, insya Allah kita tahu orang baik pasti kita balas lebih baik dari dia. Betul ya? Betul ya? Betul. Apalagi di sisi Allah, di sisi Allah. Di sisi Allah, wa kana inda rabbihim hasibah, semua dihitung, direkam, dicatat perbuatan baik. Apa yang ada, insya Allah jadi baik. Bayangin umurnya 65 tahun dikasih hidup 67 tahun. Kata Nabi, kalau dia 65 tahun dipakai maksiat, kemudian 67 tahun umurnya, tinggal 2 tahun sisa umurnya dia pakai amal baik, 65 tahun yang maksiat itu dihitung semuanya ibadah sama Allah, berkat 2 tahun di akhir hayat dia berbuat baik, ya ampunin dosanya sama Allah. Bayangin, apalagi kita berbuat baik sampai meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas semua kebaikan kita ya, semuanya dihitung, direkam, dicatat, ditulis, semuanya dibalas sama Allah. Bukan cuman setiap waktu, tapi setiap saat, setiap detik, dalam semua kesempatan hidup kita, anak kita, bini kita, semua keluarga yang kita sayangin disayang sama Allah, dibalas semua dengan kegembiraan sama Allah. Dan Allah berkahin semua hajat-hajat kita yang gak dikabulin, berkat berbuat baik dikabulin, insyaallah. Berkah senang dunia hasanah sampai akhirat hasanah, dikumpulin di akhirat bersama Nabi Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wabil khusus juga kepada semua para habaib. Alhamdulillah ya saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u muhul ibadah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yuhibbul mulihina fi ad-du'a'i. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laisa shay'un akramun 'ala Allah ta'ala min ad-du'a'i. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala, ya abdi ana inda dhannak wa ana ma'ak idza da'awtani. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'u Allah ta'ala yaghdabu alaihi, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa arti sebuah doa. Jadi saya mau ngelurusin lagi, saya mau ingetin lagi, kullu doa makbul. Semua doa jangan pernah bilang nggak diterima. Nabi Allah sebagai kiblat kita ya, menyatakan semua doa makbul indallah. Semua doa diterima oleh Allah. Ada doa yang memang langsung diterima, ada doa yang mohon maaf waiting list, inden. Paham nggak saudara? Ada doa yang kalau bahasa itu Betawi zaman dulu cash and carry. Ada doa yang inden. Dia mau ngambil motor, inden masih lama nih. Begitu saudara. Nah, begitu saudara. Jadi semua doa nggak ada yang ditolak. Semua doa Nabi yang nyatakan. Allah yang Ta'ala katakan dalam firman-Nya, ud'ullah, mintalah kalian kepadaku Allah. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah.
Nabi bilang begitu. Allah bilang, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku berikan. Berarti nggak ada kalimat di situ, kalau kamu berdoa, saya tidak terima, saya nggak bakal kabul. Enggak, semua doa bakal nyangkut semua, kumpul. Paham saudara? Itu kumpul doa. Ada doanya yang masuk langsung, ada doanya yang pelan-pelan baru jalan. Ada doanya yang mohon maaf emang mandek di situ, kudu dirojok saudara. Paham nggak saudara? Air sungai, di sungai, kalau ke Sukabumi, Cianjur, yang mudah-mudahan Allah berikan keselamatan buat saudara-saudara kita tuh. Saudara, itu kalau zaman dulu kita lihat kali Sukabumi itu banyak batunya. Itu kalau air nggak ada batunya, jalan kenceng. Paham tuh? Itu air kenceng semua, deres bukan main. Tapi ada batu, ditahan sama tuh batu supaya ya banyak batu, tuh air jadi pecah-pecah, nggak kenceng. Padahal segitu masih kenceng. Nah, begitulah doa. Kalau doa macam air di kali sungai itu, kalau batunya diangkat-angkatin, tuh air deres. Kalau tuh got dirojok, deres. Caranya apa, Bib? Doa yang maksud Habib itu yang dirojok, yang dibersihin gimana? Doa yang dibarengin sama amal ibadah kita bagus. Punya harapan bagus, tapi ibadah kagak bagus. Paham saudara? Ya, minta sama Allah. Kata malaikat saudara nih, dalam kitab Imam Ghazali, dalam kitab Habib Abdul Haddad, orang Nabi SAW katakan, innal imam bainal mihrab tanzilur rahmah. Kalau ada imam berdiri di depan masjid, di dalam tempat imam tuh, dia Allahu Akbar. Waktu dia ngucap Allahu Akbar, itu rahmat turun langsung ke imam. Setiap sholat berjamaah, di mana di situ ada imam, imam itu waktu Allahu Akbar, tuh rahmat langsung masuk. Kemudian kata Nabi, setelah rahmat itu sampai kepada si imam, setelah imam sholat, masuk kepada makmum yang di sebelah kanan. Makmum di sebelah kanan, itu rahmat yang kedua. Makanya kalau sholat pengen jadi makmum, cari, usahain, duluin, penuhin sok yang sebelah kanan. Paham dong? Kalau sok sebelah kanan udah penuh, baru sebelah kiri. Kata Nabi, Allah berikan rahmat yang kedua setelah makmum yang sebelah kanan, maka turunlah rahmat kepada makmum yang sebelah kiri. Berarti yang ketiga. Adapun makmum ya yang pulang ataupun yang ketinggalan dan sebagainya, mereka bisa dapat rahmat. Dan juga yang duduk di masjid sudah dari awal dapat rahmat. Siapa mereka? Yang kalau setelah sholat berjamaah dia kagak pernah bangun kecuali setelah dia aminkan doanya imam. Maka rahmat Allah turun, kata Nabi, kepada orang yang mengaminkan doanya imam. Jadi kalau Jumatan tuh saudara jangan duduk di mana-mana. Habis selesai sholat duduk, ya jangan pergi mana-mana, duduk di situ. Jangan bangun. Ya, kata Nabi dikatakan cilakalah orang yang kalau setelah sholat dia tidak mau mengaminkan doanya imam. Atau orang yang setelah sholat keluar dari masjid, kata Nabi, dia nggak mau berdoa, nggak mau ngamin, nggak mau minta Allah. Faqalatal malaikat, berkata malaikat, ya fulan, istagnaita anillahi ta'ala, malaka indallahi hajatun. Ya Allah, itu kata malaikat begitu. Nih orang-orang yang keluar dari masjid itu kalau habis Jumatan itu lihat tuh, baru imam salam aja udah ya, itu malaikat berkata, qalatul malaikat, ya fulan, hei wahai fulan, istagnaita, apa kamu tidak perlu sama Allah? Emang kita tidak perlu minta pertolongan dari Allah? Emang kamu nggak butuh lagi Allah? Kata malaikat begitu. Istagnaita anillah, malaka indallahi ta'ala hajatan. Kamu tidak membutuhkan Allah lagi. Kalau sampai sholat, habis selesai sholat itu kamu bangun dan kamu berdoa lagi, kamu jadi manusia apa? Kata mereka. Kalau Allah Ta'ala saja kau lupakan, Allah Ta'ala saja kau tak anggap. Di mana yang memberikan kamu napas bangun tidur sampai tidur lagi, hari ini kau diberikan oleh Allah. Kau nggak mau berdoa, kau nggak minta, kau nggak mau minta dan minta kebutuhan itu Allah berikan kepadamu. Ya. Apakah kamu tidak punya hajat? Nah, di situ tuh udah nggak bisa ngomong kita. Tuh kata malaikat, malaka indallahi hajat. Ente nggak, emang hidup di dunia ente nggak punya hajat. Ente nggak pengen gaji ente naik, ente nggak pengen jabatan ente berkah, ente nggak pengen berangkat pergi, pulang pergi, selamat jauh bala, anak ente yang di rumah, bini ente yang di rumah, Allah berkahin anak ente yang di pondok, Allah angkat derajatnya. Ente nggak punya butuh hajat. Kata malaikat, tuh orang kalau keluar dari masjid,
Kalau beribadah nggak pakai doa. Jadi sepakat, hidup ini yang namanya ibadah pasti ada doa. Dalam sholat pun pakai doa. Apa itu? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Berapa kali? Kalau sholat 2 rakaat 2 kali kita baca. Kalau sholat 4 rakaat 4 kali kita baca. Paham nggak saudara? Itu saking pentingnya daripada sebuah doa. Ya, kata Nabi SAW, doa muhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Paham tuh? Manusia ini kalau dia nggak punya doa, macam manusia hidup tapi nggak punya otak. Bagaimana? Bagus gak diri itu orang? Betul saudara, lihat nih. Manusia ibadah, orang manusia hidup tapi nggak punya otak. Kira-kira gimana? Lurus ke jalannya? Hah? Ada ntar kanan, ntar kiri, paham saudara? Bentar jalan 3 langkah diberhenti. Paham nggak? Jangan lagi ntar kalau ada botol aqua ditendang-tendangin dulu di atas. Jadi nggak saudara, pokoknya hati manusia ini saudara. Kalau nggak ada ibadahnya, kalau nggak ada doanya, maka dia nggak punya akal. Karena Nabi SAW katakan doa muhul ibadah. Kata doa sapu jagat, nggak bisa pakai sapu jagat, sapu nyerek nggak apa-apa. Ya, paham dong? Paham dong? Nah saudara, ya. Jadi kalau kita hidup di dunia ini kita butuh doa. Ingat sekali lagi, ya saya ulangin, saya ingatin lagi, ya. Kalau habis sholat Jumat, dan diantara beberapa Nabi katakan doa-doa yang diistijabah sama Allah, dalam beberapa tentang doa yang diistijabah, yang dikabulkan Allah adalah salah satu doa setelah imam selesai sholat. Dan yang kedua, sholat Jumat tidak ada yang diucap oleh imam ataupun yang doa di masjid pada hari Jumat itu, baik di mimbar maupun di tempat mihrab imam, kecuali doa orang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengaminkan ikut andil di dalamnya. Makanya ulama katakan tagaddad tamaddad, ta'asyad tamasyad. Ya, kalau ente habis tagaddad, habis makan siang, ini dianjurin kalau pengen hidup sehat, habis makan siang tamaddad, nyender. Tuh lihat nih. Habis makan siang jangan buru-buru kerja, lihat nih. Ini habis makan pikir-pikir masih muncul nih. Enggak. Pegang dulu apa kayak santai. Nyender gini. Tamaddad kalau ente pengen hidup sehat. Kalau orang yang habis makan siang kemudian bangun kerja, buru-buru gerak lagi, itu penyakit bakal ada di tubuhnya lagi. Tapi kalau habis makan siang surut bicara campur beres, ya kan? Walhasil maksudnya suruh istirahat. Tapi ta'asyad tamasyad. Tapi kalau habis makan malam ta'asyad, kamu makan malam tamasyad. Jangan diem, jangan nyender. Habis makan malam suruh gerak. Paham nggak? Ntar kayak lontong badannya kalau dia nggak gerak. Banyak itu gerak. Paham dong? Paham nggak? Begitu saudara, ya. Ya, baik. Jadi simak baik-baik, itu doa. Nih saudara, wa qala Nabi SAW, inna Allah ta'ala yuhibbul mulihin fid doa. Nabi SAW sangat-sangat menganjurkan kepada kalian untuk mengingatkan kalian sekali lagi bahwasanya Allah paling senang melihat hambanya kalau berdoa, doanya yang mulihin. Lihat nih, lihat isma, agulak suaya. Doanya mulihin. Apa itu bima'anul mulihin? Orang yang sungguh-sungguh, mulihin. Melhan. Ya, itu orang sungguh-sungguh. Orang kalau doanya sungguh-sungguh, itu Allah paling demen. Kata minta, ya Allah, mohon maaf nih, kalau umur saya 40 tahun, saya kawin sekarang, ya Allah, saya punya anak, masih kecil-kecil, saya udah tua, ya Allah, ngomong begitu. Minta mau nggak apa-apa. Ya enggak? Yang penting minta dalam kebutuhan yang pasti. Jangan, ya Allah, saya minta motor ini kayak Habib Muhammad tuh motor begitu. Ya enggak, itu semua aturan Allah. Minta minta yang bagus-bagus aja. Cuman sampai mau Allah ini ngomong Allah. Ya, jangan kalau doa maksa Allah, jangan. Ya, tapi sampein kalau itu adalah kewajiban ibadah, nikah ibadah, pengen punya anak juga rahmat. Ayo minta sama Allah. Ya Allah, pekerjaan saya dapat 3 juta, saya bersyukur sih Allah. Cuman kalau dikasih 8 juta, saya ya Allah, girang banget ya Allah. Bener deh ya Allah. Kira-kira kapan ya Allah saya pindah kerja dapat kerjaan yang 8 juta ya Allah. Ngomong apa-apa. Minta sama Allah, mana yang sekiranya bikin hati ente kerja bagus, tapi udah 8 juta dikasih lo masih minta juga masih. Ya Allah, kayaknya ada kurang 8 juta lah. Iya begitu ya, minta doa bagus. Dan kalau doa, ya kalau doa pertama minta ada caranya mau. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali kalau minta, Imam Ghazali katakan orang kalau doa pertama di dalam doanya
tadfa'u ya deh, ya, gitu ya. Tadfa'u ya deh. Dia angkat tangannya dibuka. Fi batnil mulhi. Bahkan kalau doa jangan begini tangannya nih. Kata Nabi fi batnil mulhi. Kalau doa tangannya buka. Ya, sampai batin nih perutnya si tangan nih kelihatan. Tuh, diangkat tangannya, kemudian dibuka. Gitu saudara ya. Lihat tuh guru-guru kita kalau pada doa. Kalau pada ngamen begini nih, dibuka nih tangannya nih. Ini batin mulhi. Ya, telapak perutnya tangan. Dibuka, kemudian yang pertama itu. Yang kedua, kalau doa jangan sampai lewat. Pujilah nama Allah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, jangan pakai doa tanpa sholawat ala Nabi Muhammad. Ya, kalau doa ucapin salat ala Nabi. Catat nih, ingetin, rekam baik-baik, ingetin. Kalau doa tangannya diujulurin, pinjam Allah, ya. Paham nggak? Kalau tangannya separuh, gini nih. Ya, kalau tangannya ditaruh di dengkul, itu doanya ya terserah ya Allah, mau dikabulin boleh, kagak juga nggak apa-apa. Itu kalau di dengkul, kalau kita taruh di atas gitu. Paham dong? Minta Allah yang bagus begitu. Pertama, yang kedua jadi baca alhamdulillah. Yang ketiga sholawat an Nabi. Yang keempat baru ucapin mintanya. Minta sama Allah. Paham nggak? Minta sama Allah yang bagus. Kemudian ditutup dengan ya sholawat lagi dan alhamdulillah. Ya, puji nama Allah Subhanahu wa taala. Paham tom? Paham tom? Cakap. Begitu saudara ya. Jadi doa pasti dikabulin Allah. Ada yang ditunda, ya, ada yang di cash. Pasti ada yang cash, ada yang ditunda. Ya, kalau yang di cash, ya memang Allah cakep itu. Makanya kita kalau ketemu guru jangan ambil handphone foto. Guru, foto dong, saya bilang. Ya, guru, ambil tangannya. Saudara, saya dulu kalau pegang tangan guru nggak pernah satu tangan. Pegang dua tangan. Saya cium tangan guru-guru saya itu bolak-balik, saudara. Mohon maaf demi Allah, demi Rasulullah saya bersumpah malam Jumat ini. Saya nggak pernah setiap cium tangan kecuali saya cium dengkul guru saya. Demi Allah saya bersumpah. Saya guru saya, saudara saya Habib Alwi, itu kalau cium tangan guru saya Al-Mukarram Murabbi Ruhi Al-Wahina Sayyidul Habib Al-Maghfur Al-Habib Ali Muhammad Ba'abud. Kalau saya cium tangan bolak-balik, saya cium dengkulnya dulu. Demi Allah. Alaihi ridwanullah. Saya cium tangannya begitu sudah. Saya habis itu saya taruh. Ambil tangan dulu, jangan ambil handphone, ambil tangan dulu, pegang, taruh dada, taruh kepala, begitu. Begitu saudara, orang-orang dulu kalau belajar ilmu tuh ngambil berkah begitu, bukan handphone saudara, handphone yang panjang-panjang fotonya status, ilmunya kagak diambil tuh guru. Na'udzubillahi min, sedikit beramal, dia sedikit ngaji, tapi ilmunya diamalin, cakap. Jangan banyak ngaji, ilmu kagak diamalin, begitu. Paham dong? Minta doa sama guru, doa sama orang-orang alim nih. Doa mereka mungkin kagak pakai nyangkut di pohon kelapa, kan kalau doa kita nyangkut pohon pisang tuh. Kalau doa nyangkut pohon pisang, nyangkut yang listrik. Kalau doanya orang-orang soleh langsung makbul, ya, nggak ada hijab, nggak ada mardut, nggak ditolak sama Allah. Ya, kalau doa kayak gitu gini susah saudara. Kalau kita nggak pernah mau minta berkah sama guru, cuma cari kebutuhan pamor kita doang, ya. Cari yang bagus adalah bagaimana caranya kita bisa ambil berkah itu guru, doa kita dikabulin dong. Paham dong? Ya, udah paham tuh ya. Ya, laisa syai'in, tidaklah ada hal yang paling besar di sisi Allah bagi hambanya yang mempunyai hajat, yang pengen hidup senang, hasanah di dunia, hasanah di kubur, hasanah besok di akhirat. Nggak ada yang paling cepat dan paling senang di sisi Allah, paling besar bagi hamba itu kecuali kalau dia berdoa di sisi Allah. Yang paling besar di sisi Allah doa. Ya, doa. Ya, beramal doang saudara, kalau kita nggak ada doanya susah. Ya, kita doa sama Allah. Ya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah taala ya abdi ana inda dhanni, ya, wa ana ma'ak idza da'autani. Ya, wahai hambaku, nih Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, yaqulullahu ta'ala, namanya nih hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, ana inda dhannika, aku ini tergantung prasangka hamba saya. Kalau kamu anggap saya bakal kasih kamu senang, saya bakal kasih kamu senang. Tapi kalau kamu anggap aku capek doa, aku bodoh, bosen gue doa gue gak diterima sama Allah, doa gue belum nyampe-nyampe, udah. Kalau antum berprasangka gitu, makin antum jarang, makin Allah sengaja
bikin antum hidup nggak punya apa-apa, antum nggak bisa senang apa-apa. Kenapa? Karena antum beranggapan antum nggak dapetin apa-apa dari Allah. Padahal kalau antum mau bersyukur aja, seharian nyukurin napasnya yang Allah kasih aja, tidak selesai. Bersyukur. Kalau ente mau mensyukur napas saja bisa ngerasain kopi manis, cakap itu kopi manis. Ente mau bersyukur amal lidah, ente bisa ngerasain asin, manis, pahit. Ente mau syukurin sama Allah, nggak cukup seharian ente bersyukur sama Allah. Apalagi, saudara, ya, nggak bisa kasih bayar nikmatnya Allah Taala. Tuh. Maka Allah bilang dia doa yang yakin sama saya. Kalau anda yakin, saya berikan. Ya. Dan apa? Nabi ditanya, ya Rasulullah, aina Rabbuna ya Rasulullah. Nih, dengerin baik-baik. Ya Rasulullah, aina Rabbuna ya Rasulullah? Aba'idun fanunaji, an qaribun fanunadi. Ya Rasulullah, saya mau tanya, tolong kasih tahu saya. Ini kata sahabat Nabi, aina Rabbuna, Allah itu ada di mana? Aba'idun fanunaji, kalau Allah jauh saya deketin, saya datangin tuh Allah. An qaribun, kalau Allah dekat sama saya, fanunadi, saya akan terus berbisik di sisi Allah. Nabi Muhammad tidak bisa menjawab. Ya, Nabi Muhammad menundukkan kepalanya. Malaikat Jibril datang menyantarkan wahyu, ya, ayat atas pertanyaan seorang sahabat itu, karena itu pertanyaan mewakili seluruh pertanyaan semua makhluk Allah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bertanya, Allah ini ada di mana? Kalau Allah dekat kan saya datengin, kalau Allah jauh nih saya juga bakal pergi deketin Allah. Cuman kalau kita nggak tahu di mana Allah itu ada. Nabi Muhammad tidak bisa menjawab. Malaikat Jibril anterin itu ayat itu berbunyi, Allah yang menjawab pertanyaan itu hamba. Apa pertanyaan, apa jawaban Allah? Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Fa'idha salaka ibadi anni, wahai Muhammad kekasihku, apabila datang seorang hambaku bertanya tentang pertanyaan di mana keberadaan aku Allah, maka sampaikan kepada mereka seluruh hambaku, fa inni qarib, aku sangat dekat dengan mereka, dekat sekali kata Allah. Dekat sekali, bahkan antum lagi duduk di sini, saudara, Allah dekat. Antum belum ucap, Allah tahu apa yang ada. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau dia mau datang minta kepadaku, aku dekat dengan mereka, minta kepadaku. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i, aku akan berikan apapun yang mereka mau. Falyastajibu li, aku berikan. Wal yu'minu bi, kalau mereka beriman dan yakin kepada aku, kata Allah. Maka Allah dalam ini hadis qudsi, Allah menyatakan, ana inda dhanna, aku tergantung prasangkaan hambaku. Dan Allah berfirman, ana ma'aka idza da'utani, kata Allah, aku akan selalu bersamamu wahai hambaku, yang kalau kalian sebentar-bentar berdoa minta Allah. Melihat guru, Allahumma ja'alna minhum, ya, bergerak dikit, Allahumma shalli ala Muhammad. Kita kalau mengucapkan sholawat, Allahumma, bukan cuma sholawat, tapi kita minta Allah berkatnya Nabi. Nih saya dapat berkah. Lihat punya orang bagus, Allahumma sholli ala Muhammad, sholawatin. Ya, lihat barang bagus, Allahumma sholli ala Muhammad, sholawatin. Ngantar orang pergi haji, ngantar orang pergi umrah, lihat orang bangun rumah, lihat orang diangkat derajatnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baca salawat ala Nabi dan yakinin salawat antum yang antum baru saja baca lebih mahal daripada apa yang barusan antum lihat, saudara. Paham tuh? Maka yang antum lihat besok semuanya di bawah salawat itu, Allah kasih berkatnya, antum salawatin, punya antum apa yang antum harapin itu. Insya amin ya rabbal alamin. Nah tuh saudara, ya, kiranya bisa jadi pegangan.
buat kita semua di dalam memahami ya tentang doa. Ya, sekali lagi saya lurusin, doa pasti diterima. Cash and carry maupun inden maupun waiting list, ya tetap doa tuh dikabulin sama Allah, pasti diterima, dikasih sama Allah. Cuman ada yang entar dapatnya kalau dia tinggal umurnya habis tuh sudah 5 tahun terakhir baru dikabulin, sudah paham nggak sudah? Ada nggak orang yang akhirnya dikabulin doanya pergi haji ternyata meninggalnya di sana? Ada nggak sudah? Ada nggak tuh? Iya, itu Allah Ta'ala kabulin. Jadi nggak ada yang nggak diterima. Antum pernah minta doa pergi haji, Allah bakal anturin antum berangkat pergi haji. Paham saudara? Kiranya boleh jadi kalau antum nggak sampai umur tua, antum diberangkatin haji di umur terakhir antum meninggal dunia di sana. Cakap begitu. Cakap begitu. Jadi doa pasti terima, pasti terima jamaah. Ya, kalau muhibbin. Cuman ada Allah punya tahu kalau dikasih sekarang antum mintanya banyak, pengen punya rumah 50 lantai, ya kan, mobilnya kagak nampak, umpama begitu kan, Allah kasih sekarang, wah antum bisa jalan terbang urusannya saudara, nggak kenal orang urusannya. Dulu hadir majlis mulu, hidupnya susah, wah ngaji bagus, wah cakep, dikasih rezeki banyak sama Allah, kagak pernah ngaji, ya saudara, banyak begitu. Orang dikasih rezeki dulu kerjanya biasa-biasa, diangkat derajat sama Allah. Habis itu kagak pernah haji lagi, nggak pernah ke majelis lagi, nggak pernah dekat sama guru lagi, nggak pernah saudara. Ada orang begitu, ada orang udah kagak kerja, udah kagak ngapain, udah kagak punya apa-apa, jauh dari majelis, jauh dari guru, susah berangsak saudara hidupnya. Paham saudara? Berangsak hidupnya. Ini ngomong bener, ngomong bener. Tapi kalau dia ngaji, kerja ngaji semua dapat. Kalau dikasih sekarang, kabul punya mobil, mohon maaf, boleh jadi tadinya doanya saban hari begini, lebar banget begini, tahu nggak? Dapat mobil bagus, kagak pernah lagi doa. Doanya cuma malam Idul Fitri sama malam Idul Adha, setahun 2 kali. Nah saudara, udah susah itu. Jadi kiranya doa pasti diterima, cuman Allah tahu kalau dikasih sekarang nggak dikasih. Lihat Habib, jawab nih, anak antum 4 tahun umurnya tuh masih kecil, 4 tahun, minta pisau sama antum, mbak, minta pisau dong mbak. Antum bagi gak tuh pisau buat anak umur 4 tahun? Enggak, kasih apa kan? Kenapa antum nggak ngasih? Kan anak apa ya? Bahaya kalau dikasih belum waktunya nih anak pegang pisau. Kalau dikasih habis semuanya dipotong-potong, setangan-tangan dia dipotong-potong. Paham saudara? Begitu juga Allah. Lihat sini, begitu juga Allah. Allah ngasih buat antum, Allah tahu ukurannya. Kalau dikasih sekarang habis dah. Bukan Allah mau kasih, entar belum waktunya kalau Allah kasih sekarang. Kalau dikasih sekarang habis, entar banyak masalah dah kalau antum dikasih sekarang. Nah begitu saudara. Jadi harus husnuzan. Wallahu a'lamu bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, ya. Paham dong? Baik. Ya, bacain Fatihah ya, hajat. Baik, juga doanya buat Habib Husin, doanya hajatnya biar Allah tambahin lagi, biar Allah tambahin lagi, amin. Tambahin lagi, pokoknya banyakin, tambahin, berkahin Habib Husin, sehat panjang umur, tambahin, pokoknya semua tambahin, rumah yang mana tambahin, kalau berkah semuanya ya, mudah-mudahan bagus tambahin, ya, rumah sisinya. Ya, insyaAllah dapat berkah. Habib Muhammad bin Mustafa bisa mudah-mudahan juga sama kabul hajatnya, dikabulin hajatnya Allah SWT. Nih Haji Syafi' Umar ya bin Haji Baik, mudah-mudahan juga Allah kabulin hajatnya berkah. Allah kasih kemudahan dalam semua perjuangan, dan Allah kabulin semua apa yang beliau dapati dari sebuah hasil perjuangan beliau. Hari ini juga Allah sudah kabulkan berkah, mudah-mudahan semua yang ikut andil dalam majlis ini juga semoga Allah angkat derajatnya, Allah balas sebaik-baiknya, Allah angkat derajat dirinya, keluarganya, anak-anaknya, dunia sampai akhirat, dan semuanya yang bacakan Fatihah ini semoga juga Allah kabulkan hajat-hajat antum dengan kebaikannya, dengan harapannya, ya. Dan semua yang antum cita-citakan semoga dimudahkan dan berhasil di akhirat, ya. Mudah-mudahan juga nih pegang kamera juga biar cepat dapat jodohnya, ya saudara. Bapak Maman nih saudara, biar cepat langsung 2, ya langsung 2 di kamera, langsung 2. Nah sudah mudah-mudahan kabul hajatnya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala manabi aslafuna salihin
hajat yang pengen dapat kerjaan yang bagus, hajat yang pengen dapat rumah tangga berkah, hajat yang pengen punya anak-anak semua berkah soleh solehah, hajat yang pengen diberikan keberkahan usahanya, status pekerjaannya, semuanya dengan Fatihah ini ya Rabb. Berkahi hajat-hajat kami ya Allah dari malam Jumat ini, berkat Maulidin Nabi, berkat burdah, berkat semua yang kami baca ya Allah, kami minta kepadamu ya Rabb, berkah wasilah semuanya kau kabulkan hajat. Ihya ya Rabb ala al-iman fi qulubina ya Rabb, wa ihya mahabbatina ala Nabi Muhammad SAW fi hayatina ya Rabb, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah وعلى ما نوى به أسلافنا الصالحين وعلى ما نوى نيتنا ونية الحاضرين وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله على آله وصحبه وبارك وسلم بسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا وللحاضرين ولكافة المسلمين أجمعين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن العبادة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في البدن وصحة في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. آمين آمين يا الله رب العالمين.